Okay. Find L inverse of P by P square plus 4 whole square. Find L inverse of P by P square plus 4 whole square. But let f of P is equal to 1 by P square plus 4. Then f of T is equal to L inverse of 1 by P square plus 4. మరి L inverse of 1 by P square plus 2 square. కాబట్టి 1 by 2 sin 2t. Now f dash of P is equal to మరి దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 1 by P square plus whole square P square plus 4 whole square into మరి d by dp of P square is 2p. కాబట్టి is equal to 2p by P square plus 4 whole square. F of t is equal to minus 1 by t into L inverse of f dash of P is equal to 1 by 2 implies మరి f of t is 1 by 2 sin 2t is equal to minus 1 by 2 into L inverse of minus 2p by P square plus 4 whole square. ఇక్కడ కూడా f dash of P అన్నప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలి. ఇక్కడ minus 2p by P square plus 4 ఇది ఇక్కడ ఎగురుకొట్టినాడు మైనస్ తోటి is equal to 2 by t 2 into L inverse of P by P square plus 4 whole square is equal to L inverse of P by P square plus 4 whole square is equal to t by 4 sin 2t. ఇది ఫార్ములా ఏమంటే మనకి -1 whole power n into t power n into d by dp of f of t అని లేక f of p. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం మనము చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P బై P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P బై P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. We know that d by dp of 1 by P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ ఏమి minus 2p by P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ మరి దేర్ఫోర్ P by P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 ఇంటూ d by dp ఆఫ్ 1 by P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్. మరి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P by P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 1 by 2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ d by dp ఆఫ్ 1 by P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్. మరి దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఏమంటే దీని ఫార్ములా మరి -1 by 2 ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ 1 ఇక్కడ d పవర్ 1 బై dp పవర్ 1 అని కాబట్టి -1 హోల్ పవర్ n అంటే -1 హోల్ పవర్ 1 t పవర్ 1 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్. మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 1 by 2 ఇంటూ t ఇంటూ మరి దీన్ని ఫార్ములా ఏమంటే మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ ఏ. కాబట్టి 1 by A ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ A బై P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది సైన్ HAT అవుతుంది. సైన్ HAT. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు t by 2a సైన్ HAT. ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఇంకోసారి చెప్తున్నానండి. ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P బై P స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. We know that d by dp of 1 by P square minus A square is the differentiation minus 2p by P square minus A square whole square. But therefore P by P square minus A square is equal to 1 by 2 into d by dp of 1 by P square minus A square. But therefore taking inverse on both sides, L inverse of P by P square minus A square is equal to minus 1 by 2 into L inverse of d by dp of 1 by P square minus A square is equal to minus 1 by 2 మరి minus 1 whole power 1 into t power 1 into L inverse of 1 by P square minus A square. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. మరి is equal to 1 by 2 minus minus plus 1 by 2 into t 1 by A ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ A బై S స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్. ఆడు P అని రాయొచ్చు, S రాసినాడు, Pనే
పీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. కాబట్టి ఇది ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే సైన్ హెచ్ఏటి అవుతుంది. మరి T/2a సైన్ హెచ్ఏటి ఇది ప్రాబ్లం. ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ P/P స్క్వేర్ మైనస్ 25 హోల్ స్క్వేర్. సేమ్ అదే మోడల్ ప్రాబ్లమే. మరి వీ నో దట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/P స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్ ఈస్, మరి ఇక్కడ మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 5 తీసుకుంటాం. మరి 1/5 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 5/P స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్ ఈజ్ 1/5 sin h5t. sin h5t. Let f of p is equal to 1/P square minus 5 square. Then f of t is equal to 1/5 sin h5t. But therefore f dash of p is equal to, దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మైనస్ 1/P square minus 5 square whole square into d/dp of p square అంటే 2p. కాబట్టి 2p/P square minus 5 square whole square. But thus L inverse of f dash of p is equal to L inverse of minus 2p/P square minus 5 square whole square is 5 square implies, మరి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే L inverse of f dash of p is -1 t f of t is equal to -2 into L inverse of p/P square minus 5 square whole square. Therefore L inverse of p/P square minus 5 square whole square is equal to 1/2 into t, లేకుంటే t/2 మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. t/2 f of t is equal to t/2 f of t is 1/5 sin h5t. కాబట్టి t/10 sin h5t. అర్థమైందా? హలో, Yes, sir. ఓకే. ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ వన్. ఇది ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, వదిలే. నెక్స్ట్ వన్, సరే, ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ a/p ప్లస్ cot ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p/b. కాబట్టి ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a/p ప్లస్ cot ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p/b. మరి లెట్ f of p is equal to tan inverse of a/p plus cot inverse of p/p. Then f dash of p is equal to, మరి tan inverse x ఫార్ములా ఏమి 1/1 plus x square అని. కాబట్టి x ప్లేస్ లో a/p ఉంది. కాబట్టి 1/1 plus a/p హోల్ స్క్వేర్ ఈస్ a స్క్వేర్ బై p స్క్వేర్ ఇంటూ మళ్ళీ d/dp ఆఫ్ a/p. మరి 1/a అనేది కాన్స్టెంట్, 1/p యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ 1/p స్క్వేర్. కాబట్టి మైనస్ a/p స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ a స్క్వేర్ బై p స్క్వేర్ మైనస్ కాట్ ఇన్వర్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ 1/1 ప్లస్ p స్క్వేర్ బై p స్క్వేర్ ఇంటూ d/dp ఆఫ్ p/p ఈజ్ 1/b. మరి f dash ఆఫ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే క్యాన్సిల్డ్. మరి ఇక్కడ b క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి మైనస్ a/p స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ మైనస్ b/p స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈజ్ కామన్ a/p స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b/p స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. మరి నెక్స్ట్, therefore L inverse of f dash of p is equal to minus into L inverse of a/p square plus a square plus L inverse of b/p square plus b square is equal to minus into, మరి L inverse a/p square plus a square is sin 80, మరి plus L inverse of b/p square plus b square is cos bt. సరే b కాబట్టి sin bt. కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ sin 80 ప్లస్ sin bt. మరి ఇంప్లైస్ ఫార్ములా L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f dash of p ఫార్ములా ఏమి, మరి -1 ఇంటూ t f of t is equal to L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f dash of p ఇంప్లైస్, మరి దీని యొక్క -1 ఇంటూ మరి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f dash of p ఏమి sin 80 ప్లస్ sin bt ఇంటూ sin bt. f of t is equal to 1/t sin 80 plus sin bt.
కాబట్టి therefore L inverse of tan inverse A by P plus cot inverse of P by B is equal to 1 by T into sin AT plus sin BT. ఇది మరి ప్రాబ్లము. మరి నెక్స్ట్ వన్, ఇదేం అవసరం లేదులే. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ L inverse of tan inverse of P plus 1. Find L inverse of tan inverse of P plus 1. మరి let f of P is equal to tan inverse of P plus 1. Then f dash of P is equal to మరి 1 by 1 plus of P plus 1 whole square. అక్కడ x square x ప్లస్ లో P plus 1 అని. కాబట్టి therefore మరి L inverse of f dash of P is equal to minus 1 by T into L inverse of f of P, sorry f dash of P is equal to minus 1 by T into మరి ఫార్ములా ప్రకారం ఇది రాసుకున్నాం. minus 1 by 2 into L inverse of f dash of P is 1 by plus 1 plus 1 square is equal to మరి by applying the first shifting theorem మరి e power minus 2 into L inverse of 1 by P square plus 1. కాబట్టి minus 1 by T into e power minus T is మనము sin T అవుతుంది. కాబట్టి hence L inverse of tan inverse of P plus 1 is equal to minus 1 by T into e power minus T sin T. దీంట్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మరి నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇందులోనే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్లా అప్లై చేయాలనేది. ఇఫ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టి, దెన్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ పి టు ఇన్ఫినిటివ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి డిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి డివైడెడ్ బై టి. మరి ప్రూఫ్ చూద్దాం. వి నో దట్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి బై టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ పి టు ఇన్ఫినిటివ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి డిపి. మరి provided the integral exists, but therefore L inverse of integral p to infinity to f of p dp is equal to f of t by t. Can also be written as L inverse of integral f of p dp is equal to 1 by t into, or f of t is L inverse of f of p, or L inverse of f of p is equal to t into L inverse of integral p to infinity to f of p dp. ఇది ఫార్ములా నుంచి మనం ప్రూవ్ చేసినాం. మరి దీని నుంచి ప్రాబ్లం చూద్దామండి. ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p plus 1 whole square. ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p plus 1 whole square. మరి let f of p plus 1 whole square. Then L inverse formula direct t into L inverse of integral p to infinity f of p dp మరి is equal to t into L inverse of integral p to infinity f of p is 1 by p plus 1 whole square into dp మరి is equal to t into మరి L inverse of integral 1 by p plus 1 whole square is minus 1 by p plus 1 formula. మరి లిమిట్స్ ఆర్ p to infinity మరి is equal to t into L inverse of upper limit minus 1 by infinity minus of 1 by infinity is 0 minus p apply చేస్తారు lower limit 1 by p plus 1 is equal to minus minus plus t into L inverse of 1 by p plus 1 మరి t into L inverse of 1 by p plus 1 is e power minus t. Okay, therefore L inverse of 1 by p plus 1 whole square is equal to t into e to the power of minus t. ఇది సింపుల్ గానే ఉంది మెథడ్. ఓకేనా? మన యాక్చువల్గా అంటే దీన్ని ఈ మెథడ్లో కాకుండా కూడా మనం ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం ఉంది మనకి, ఆ మెథడ్లో కూడా చేయండి. చూడండి, ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ అని ఉంది.
L inverse of 1 by p plus 1 whole square is equal to, by using first shifting theorem, e power minus t into L inverse of 1 by p square. మరి L inverse of 1 by p square is t, కాబట్టి t into e power minus t. ఇదైనా కూడా డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు, ఇది చేసినా కూడా మనకి మార్కులే. నెక్స్ట్ ఫైండ్ L inverse of 2 by p minus a whole cubed. మరి let f of p is equal to 2 by p minus a whole cubed. Then L inverse of f of p is equal to, మరి L inverse of t into formula t into L inverse of integral p to infinity f of p dp is equal to t into L inverse of integral p to infinity f of p is 2 by p minus a whole cubed into dp is equal to 2, న్యూమినేటర్లో 2 ఉంది కదా, 2 కూడా బయట తీసుకోండి, 2t ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, మరి దీని యొక్క మరి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమంటే మైనస్ 1 బై ఇక్కడ 1 బై పి మైనస్ ఏ హోల్ క్యూబ్డ్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్, కాబట్టి మైనస్ 1 బై 2 ఇంటూ పి మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. లిమిట్స్ ఆర్ పి టు ఇన్ఫినిటీ. మీకు డౌట్ వచ్చింది అనుకో, పి మైనస్ ఏ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -3 ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, పి మైనస్ ఏ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -3 ప్లస్ 1 బై -3 ప్లస్ 1. లిమిట్స్ ఆర్ పి టు ఇన్ఫినిటీ. అదే ఏమవుతుంది, -1 బై 2 ఇంటూ పి మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ లిమిట్స్ ఆర్ పి టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, మరి అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 0 అవుతుంది, మరి మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఈస్ 1 బై పి మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. అక్కడ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, ఇంకా కాబట్టి 2 తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఇజ్ ఈక్వల్ టు టీ, ఈ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ టీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై పి మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. మరి టీ ఇంటూ, మరి ఇప్పుడు కూడా బై యూజింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం, మరి టీ ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏటీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై పి స్క్వేర్, మరి టీ ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏటీ ఇంటూ టీ, కాబట్టి టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏటీ. అర్థమైందా? హలో హలో, ఎస్ సార్. మనకి ఈ ఫార్ములా నుంచి డైరెక్ట్ అప్లై ఈ ఫార్ములా నుంచి కూడా అప్లై చేయొచ్చు, లేకున్నా కూడా డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరంలో నుంచి కూడా చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని. అంటే 2 రకాలుగా చేయొచ్చు, ఎట్లా చేసినా కూడా మనకి ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ అని కింద ఇచ్చినాడు. L inverse of 2 by p minus a whole cubed is equal to 2 into L inverse of 1 by p minus a whole cubed. మరి by first shifting theorem 2 into e to the power of at into L inverse of 1 by p cubed. మరి L inverse of 1 by p cubed is t square by 2 factorial డైరెక్ట్ గా, కాబట్టి 2 gets cancel, e power at into t square. ఈ విధంగానే చేయొచ్చు, లేకుంటే ఈ మెథడ్ అన్న ఇంటిగ్రల్స్ మెథడ్ అన్న కూడా మనము చేయవచ్చు. మరి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2p డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. మరి లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్లో ఉండేది 2p బై p స్క్వేర్ మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. దెన్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు t ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ p టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ p dp is equal to t into L inverse of integral p to infinity, మరి f of p is 2p by p square minus 4 whole square is equal to t into L inverse of, మరి దాని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏమి, -1 by p square minus 4, -1 by p square minus 4 లిమిట్స్ ఆర్ p to infinity. అది ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వచ్చిండేది. మరి దాంట్లో మరి అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ మరి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ 1 బై -1 బై ఇన్ఫినిటీ, -4 ఈజ్ 1 బై ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది 0, మైనస్ ఈ మైనస్ మైనస్ ప్లస్, మరి పి లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1 బై పి స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై పి స్క్వేర్ మైనస్ 4. మరి పి స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఏం రాయొచ్చు, p స్క్వేర్ మైనస్ 2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ, మరి ఇది ఫార్ములా మనకి అప్లికేబుల్ కావాలంటే మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2 చేయాలి,
మరి టీ ఇంటూ 1/2 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2/p స్క్వేర్ మైనస్ 2 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ సైన్ హెచ్ 2t అవుతుంది. కాబట్టి t/2 సైన్ హెచ్ 2t. ఇది ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4p ప్లస్ 5 హోల్ స్క్వేర్. మరి లెట్ f of p is equal to p plus 2 divided by p square plus 4p plus 5 whole square. Then L inverse of f of p is equal to formula వచ్చేసి t into మరి L inverse of integral p to infinity f of p dp మరి is equal to t into L inverse of integral p to infinity p plus 2 divided by p square plus 4p plus 5 whole square is equal to 2 into L inverse of integral p to infinity. మరి ఇందులో ఏం చేయాలంటే మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2 చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ పి డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా అప్లికేబుల్ కావాలంటే మనం ఈ విధంగా మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2 అంటే టీ ఇంటూ 1/2 టీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/2 ఇంటిగ్రల్ పి టు ఇన్ఫినిటీ 2తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే 2p ప్లస్ 4 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4p ప్లస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు t/2 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మరి ఫార్ములా -1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 4p ప్లస్ 5 అవుతుంది. దీనంతా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 2p ప్లస్ 4 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4p ప్లస్ 5 హోల్ స్క్వేర్, దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ -1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 4p ప్లస్ 5 లిమిట్స్ ఆర్ p టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t/2 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 4p ప్లస్ 5. మరి లిమిట్స్ అప్లై చేసినా కూడా మరి అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 0 అవుతుంది, మరి మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. మరి లోయర్ లిమిట్ ఈస్ 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 4p ప్లస్ 5. వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t/2 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఈ డినామినేటర్ వాల్యూకి ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములా రాసుకుంటాం. మరి t/2 ఇంటూ మరి దీన్ని ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం అప్లై చేస్తే t/2 ఇంటూ e పవర్ -2t ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 1. మరి 1/p స్క్వేర్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈస్ సైన్ టీ. కాబట్టి t/2 ఇంటూ e పవర్ -2t సైన్ టీ. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇదే మోడలు. మరి ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. సేమ్ పైన చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్ చూడండి, ఇక్కడ ఏం p ప్లస్ 1 ఇచ్చినాడు. మరి లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. దెన్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా t ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ p టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ p dp ఈజ్ ఈక్వల్ టు t ఇంటూ మరి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ p to infinity p plus 1 divided by p square plus 2p plus 2 whole square into dp is equal to t/2 into L inverse of or multiply and divide with 2 తీసుకుంటాం. మరి ఇంటిగ్రల్ p to infinity 2p 2తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే 2p plus 2 into 1 is 2, 2p plus 2 divided by p square plus 2p plus 2 whole square into dp. మరి t/2 ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మరి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే -1/p స్క్వేర్ 2p ప్లస్ 2 అవుతుంది. మరి లిమిట్స్ ఆర్ p టు ఇన్ఫినిటీ. మరి t/2 ఇంటూ మరి ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 0 అవుతుంది, మరి మైనస్ ప్లస్ మరి లోయర్ లిమిట్ p అప్లై చేస్తే 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 2. కాబట్టి t/2 ఇంటూ మరి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 2 ఏం రాయొచ్చు, p ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 రాయొచ్చు. కాబట్టి బై ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం t/2 ఇంటూ e టు ద పవర్ ఆఫ్ -t ఇంటూ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 1. కాబట్టి సైన్ టీ అవుతుంది. కాబట్టి t/2 ఇంటూ e పవర్ -t ఇంటూ సైన్ టీ.
ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఇస్తే మనకి 5 మార్క్స్లో ఇవ్వవచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ L inverse of 2p divided by p square minus 4 whole square. Find L inverse of 2p divided by p square minus 4 whole square. Let f of p is equal to 2p by p square minus 4 whole square. మరి then L inverse of f of p is equal to మరి t into L inverse of integral p to infinitive f of p dp formula. What is equal to t into L inverse of integral p to infinitive f of p is 2p by p square minus 4 whole square into dp. మరి is equal to t into మరి L inverse of మరి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, -1 by p square minus 4. లిమిట్స్ ఆర్ p to infinitive. మరి t into L inverse of అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇన్ఫినిటివ్ 0 అవుతుంది, మైనస్ మరి ఆ లోయర్ లిమిట్ ఈస్ 1 by p square minus 4. is equal to minus t into L inverse of 1 by p square minus 4 అంటే p square minus 2 square. మరి ఏమవుతుంది, sin h 2t అవుతుంది. కాబట్టి minus t by 2 into sin h 2t. మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2 తీసుకుంటాడు, minus 2 into L inverse of 1 by 2 into 2 by p square minus 2 square. కాబట్టి minus t by 2 into L inverse of 2 by p square minus 2 square is sin h 2t. కాబట్టి therefore L inverse of 2p by p square minus 4 whole square is equal to minus t by 2 into sin h 2t. నెక్స్ట్ దీంట్లో మరి ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినాడు. ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. సేమ్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేసినటువంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్లోనే ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని. కాబట్టి మన ఇంటిగ్రల్స్ బేస్ ప్రాబ్లమ్స్ పైన మనము ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఏది వీలైతే అది, మనకి ఏది ఈజీ అనిపిస్తే ఆ ఫార్ములాతో మనము ముందుకెళ్తే అయిపోయి ఏదో ఒక మెథడ్లో చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్, ఇది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరంలోనే చేయొచ్చు, మరి ఇంటిగ్రల్స్ థీరంలో ఈ విధంగా అయినా కూడా మనము చేయవచ్చు. కాబట్టి మనం గమనించాల్సింది ఏమంటే, ఇఫ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టి, దెన్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ పి టు ఇన్ఫినిటివ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి డిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టి డివైడెడ్ బై టి. అంటే ఇక్కడ ఈ ఫామ్లో ఉండాలి. ఈ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మనము ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేస్తాం. ఓకే, కాబట్టి నెక్స్ట్ చూడండి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మెథడ్స్లో మనకి 5 మార్క్సే. మనకి ఇందులో 10 మార్క్స్ వచ్చేసి ఏ మెథడ్లో వస్తున్నాయంటే 10 మార్క్స్ ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్సే. ఈ 5th యూనిట్లో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటివి కూడా అన్నీ కూడా మనము 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లమే. ఇందులో 5 మార్క్స్ 2 ఇస్తాడు, 2 10 మార్క్స్ ఇస్తాడు, అందులో ఒకటి చాయిస్. కాబట్టి ఈజీగా ఇది డెరివేటివ్ పైన మనకి ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి చేయడం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ టీ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టి, వేర్ ఎఫ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ డివైడెడ్ బై డిపి పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ పి. ఇది ఒక్క ఫార్ములా మనకు గుర్తుంటే ఇందులో ఈ డెరివేటివ్లో మనము ఈజీగా చేయగలుగుతాం. ఓకేనా, మరి ఇందులో ఎస్ఎస్ నెక్స్ట్ మెథడ్లో చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఈ చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఇవి 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్సే. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? హలో.
ప్రీతి చాప్టర్ 5 సార్ ఇది చాప్టర్ 5 లో ఎల్ ఇన్వర్స్ లో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది 4th 1 అది ఇన్వర్స్ Okay. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 2 ఇది. ఈ 2 లో లాస్ట్ యూనిట్ ఇది. ఈ లాస్ట్ యూనిట్ లో మనకు దీంట్లో ఫస్ట్ మనం డెరివేటివ్ లో ఆ ప్రాబ్లమ్స్, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ప్రాబ్లమ్స్, నెక్స్ట్ థీరం వస్తుంది ఒకటి. ఆ థీరం పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అది 10 మార్క్స్. ఇప్పుడు చెప్పింది ఈ రెండింటిలోనే మనకి 5 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే సార్ ఇప్పుడు పక్క 5 మంత్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఇంటిగ్రల్స్ అమ్మా చెప్పమ్మా. 4th యూనిట్ ఒకసారి పెట్టండి సార్. 4th యూనిట్ అదే సార్ Notes అమ్మా? మేడం కొన్ని పెట్టి నోట్స్ సార్ మేడం కొన్ని పెట్టింది, మీరు కొన్ని పెట్టినారు సార్. పెడతామా, నేను కంటిన్యూ పెట్టింటా. మీరు కంటిన్యూ పెట్టినారు సార్, మేడం కూడా పెట్టింది సార్. అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకోసారి పెట్టండి సార్ టోటల్ PDF లాగా. ఓకే ఓకేనమ్మా పెడతాను. సార్ ఇంకా అయిపోతుంది సార్ 5th యూనిట్ అయిపోతే 5th యూనిట్ ఇంక 2-3 రోజుల్లో అయిపోతుంది. అంటే నెక్స్ట్ వీక్ అయిపోతుంది. ఇంకా 3 రోజులు, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే ఉండదు అయిపోతుంది. మళ్ళీ అన్ని 1వ తారీఖు దాదాపుగా ఇంకా కంప్లీట్ అవుతుంది సిలబస్. అప్పుడు మళ్ళీ ఓకే సార్. కావాలంటే మరి ఏమైనా రివిజన్ చేస్తారా సార్ ఏమైనా? ఆఫ్లైన్ వస్తే రివిజన్ చేస్తాను అన్ని మళ్ళీ. ఓకే సార్ ఓకే సార్. ఏమంటే మెటీరియల్ సార్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ 2nd వీక్ నుంచి అంట కదా సార్? ఏంటివి సార్ నెక్స్ట్ మంత్ 2nd వీక్ నుంచి అంట కదా సార్ ఎగ్జామ్స్? ఎగ్జామ్స్ డేట్ రాలేదు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఈ 1 వీక్ లోపల మన విషయం తెలుస్తుంది. మళ్ళీ మనకు ఆఫ్లైన్ వచ్చే వరకు కూడా ఏ విషయం తెలియదు. ఓకే సార్. ఫస్ట్ స్టార్ట్ కావాలి కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేసి శ్రీనివాసులు ఓకే సార్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కావాలి కదా ఇంకా. అవునవును సార్ వాళ్ళకే సార్ నెక్స్ట్ మంత్ 2nd వీక్ నుంచి అంట సార్. అదే వాళ్ళు అయినప్పుడు మీకు వస్తుంది. ఇంకా ఇంతవరకు తెలియదు ఇంకా అది. ఓకే సార్. వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అప్పుడే. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ప్లాస్టిక్ చెట్లు ఏడున్నారా? ఏడున్నాలే? ఇంట్లో ఉన్నాలే. ఏమా ఆడుతున్నారా? ఏం ఆడుతావు? కార్డ్స్ ఆడతలేవు. ఎవరో నువ్వు ఇంకేడా ఇంట్లో? ఒకనే ఉన్నారా? ఏరా ఒకడే ఎట్లా? ఏం చేస్తావు అంతే. వెంకీ వాడేం పట్టించలేడు వాడు. మబ్బోడు వీడియో కాల్ పట్టించిట్టాడు. అదే ఫోన్ చేసి ఎత్తలేడు. సరే సరే. బుసుంగా వచ్చారా? ఏ మబ్బు దెంగ